So this is yellow কালারটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে এয়ার মিডিয়াম, ব্লু কালারটা হচ্ছে একটা যে কোনো একটা লিকুইড, আর এই যে পোর্শনটা আছে এটা হচ্ছে একটা মিরর। তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্লেন মিরর। তাহলে এবার তোকে ফাইন্ড করতে হবে দিস ইজ প্লেন মিরর। So the question is given as the ray is incident to the air water interface at an angle of incidence 45 degree, 45 ডিগ্রি কোণ করে এয়ার ওয়াটার ইন্টারফেসে একটা ইনসিডেন্ট লাইট এরকম করে ট্রাভেল করলো। আফটার রিফ্রাকশন যেহেতু আমরা জানি এয়ার হচ্ছে একটা রেয়ারার মিডিয়াম, লঘু মাধ্যম, and the liquid is denser medium মানে ঘনমাধ্যম। So the angle of refraction, this is R, is less than the angle of incidence. Now you have to find the refractive index of the liquid. এই লিকুইডটার প্রতিসরাঙ্ক বাংলায় বলে, মানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কত। তাহলে আমরা কোন ফর্মুলা লাগাবো? আমরা স্নেলস ল ইউজ করব। So according to Snell's law, what we got ki sin I, sin of the angle of incidence, so sin I by sin R, sin I by sin R is equal to what? Refractive index of the second medium, মানে যে মিডিয়ামে লাইটটা যাবে, তাহলে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কার হবে? লিকুইডটার হবে। Refractive index of the second medium with respect to that of the first, তার মানে মিউ এল আর মিউ এ মিউ এল, এ মানে এয়ার থেকে গেল, এল মানে হচ্ছে লিকুইডে গেল, তাহলে এটাকেই বলা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। দিস ইজ নট অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, দিস ইজ দ্য কম্পেয়ারেবল। তো তাহলে আমাদের আই আর আর এর ভ্যালু আছে, সো উই পুট দ্য ভ্যালু অফ আই অ্যান্ড আর। সো আই ইজ হোয়াট? আই ইজ গিভেন 45 ডিগ্রি, so sin 45 degree, and R is given as 30 degree, so sin 30 degree. So that should be is equal to refractive index of the medium. So you can write A mu L or simply mu L, because the refractive index of air is nearly 1. So sin 45 degree value koto? sin 45 है 1/√2। তাহলে sin 45 হচ্ছে 1/√2 বসিয়ে দিলাম, আর sin 30 ডিগ্রি হচ্ছে হাফ, তাহলে সেটাও বসিয়ে দিলাম। এবার রুলটা কি হয়? এই 2টা উপরে চলে যাবে, দ্যাটস ওয়াই a mu l will be 2/√2. So 2/√2 means what? √2. So that's why the first answer will come, refractive index of the liquid is √2. So therefore the first answer, what is the refractive index of the liquid? Therefore the refractive index Ri of the liquid is √2. So we got the first answer. Now the second part. Second part, show in the diagram the path of the ray after it strikes the mirror. So after it strikes the mirror means it is a case of reflection. So in this case what happened? You have to draw another normal at this point of incident. So this is the point of incident in the liquid medium, so you draw a normal. So we draw a normal like this, 90 degree. So after that what happens? The ray will, this is the incident ray inside liquid, so it will be reflected back. Mirror reflects the liquid, so that means it is reflected back. So since it is a green light, we use the green color. So it is reflected back like that. So this is the
inside the liquid, this is the incident ray. So after that, what happened? This will be the point of incident. So you draw another normal at this point of incidence. So this is the point. This is the normal at the point of incidence. Now what happens? Now the ray will be coming back to the air medium. So this is the second case of refraction. So in this case, refraction, what happened? It is moving from denser medium to rarer medium. Since we got the refractive index is more than 1, so it will be the denser medium. So for denser medium, what happened? It will be bent away from the normal. So like that, it will move out. So now we have to now point out the what are the angles here. So in this case, if you name the normals, so if this is N, this is O, this is M. The first normal is MON. The second normal, let the mirror surface, this is the point of incident P. So the second normal is PQ. And the third normal will be RST. And S is the point of incidence. So you see that in this case, what happened? MO or MN is parallel to PQ. And this OP is acting as the transversal. So OP is the transversal. Banglaয় বলে ভেদক. So this is transversal বা বাংলায় যদি আমরা ভাবি তাহলে this is the ভেদক or ছেদক. তাহলে এই ভেদক হইলে কি হবে? আমরা বলতে পারি this angle and this angle is the alternate angle. So that means this angle, that means OPQ is also 30 degree. Now angle of incidence is equal to the angle of reflection. So that's why this QPS is also 30 degree. আমরা কি কি পেলাম লিখে ফেলি। OPQ is equal to QPS and both of them are coming from the angle MOP. So that's why all these three angles are equal to 30 degree. So since these all angles are 30 degree, so you got the MOP, OPQ, QPS 30 degree. So this is the first case. Second, the sum is that show the diagram the path of the ray after it strikes the mirror and re-enters in the air. Mark in the diagram the angles wherever necessary. তাহলে আমরা angles গুলো mark করে ফেললাম। So now you have to find out if this is 30 degree, this angle is 30 degree. Same logic. So in this case, what happened? It is actually the reverse path of the initial case. Here what happened? The angle of refraction is 30 degree. In this case, the angle of incidence is 30 degree. So it is actually the reverse case. So whenever this reverse case occur in case of light ray, যখনই এটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে, দেখ উল্টো কেন? এইখানে অ্যাঙ্গেলটা কত ছিল? 30 ডিগ্রি। In the second part of the diagram, this angle is also 30 degree. So it is a reverse case. So reverse case যখনই হবে, অ্যাঙ্গেল গুলো রিভার্স হয়ে যাবে। So that's why this angle will nothing but 45 degree. তো এই লজিকটা একটু ভাবতে হবে, কিন্তু সবসময় লজিক ভাবলেই যে অ্যান্সার মানে লিখতে পারবো তার না, কারণ দেখাতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কারণটা আমরা কি বলবো। ইন দ্য সেকেন্ড কেসটাই আমরা যখন বোঝাতে পারবেন? হ্যাঁ এটা বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, the logic is initial cases. This is the first part of the
ডায়াগ্রাম। কোনটা ফার্স্ট হ্যাঁ পার্ট? এটা 45 ডিগ্রি করে এলো। হ্যাঁ, এইটা আমরা যদি ফার্স্ট পার্ট ধরে নিই ডায়াগ্রামটা, ওকে। এই অংশটাকে আমরা ফার্স্ট পার্ট ধরছি। আর হ্যাঁ। সেকেন্ড পার্টটা কোনটা ধরছি? ধর সেকেন্ড পার্টটা ধরছি আমরা, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট। এই দুটো পার্টে পুরো ডায়াগ্রামটাকে আমরা ডিভাইড করে নিলাম। ঠিক তাহলে আছে। ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট হোয়াট হ্যাপেন, দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স in air medium is 45 degree, and according to the question the angle of refraction in the water medium, inside water medium, is 30 degree. তাহলে সেইখান থেকে আমরা কি করলাম, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মিউ এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। এবার সেকেন্ড পার্ট যেটা আছে এটা ধরলাম সেকেন্ড পার্ট। তাহলে সেকেন্ড পার্টে আমরা কি করলাম, সেকেন্ড পার্টে আমাদের ফার্স্ট কেস করলাম, আমাদের এই মিরর দিয়ে রিফ্লেকশন হলো। তাহলে মিরর দিয়ে রিফ্লেকশন যেহেতু হলো, তাহলে এটা কি হলো, এটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, এই রেটাকে ধরবো, এই যে এই ধর এটাকে ইয়েলো একটা দাগ দিই, তাহলে দিস ইজ দ্য ওপি ইজ দ্য ইনসিডেন্ট রে। তাহলে আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিফ্লেকশন লজ অফ রিফ্লেকশন, angle of incidence is equal to the angle of reflection. So if it is 30 degree, this angle is also 30 degree. So now it is touch the water air interface. তাহলে এর কি হবে, এবার রিফ্লেকশনও কিছুটা হয়, অবশ্যই রিফ্লেকশন হয়। যে পার্ট অফ দ্য রে অফ দ্য লাইট শুধুই যে রিফ্রাকশন হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু এখানে মনে রাখবি যে সাম পার্ট অফ দ্য রে ইজ অলসো রিফ্লেক্টেড ব্যাক। সাম পার্ট অফ দ্য রে কিছুটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করে আসবেই আসবে। তাহলে দিস ইজ অলসো 30 ডিগ্রি, এটাও 30 ডিগ্রি হয়ে যাবে। কিন্তু বেশিরভাগটা, বা এখানে আমাদের যে কোশ্চেনটা যার জন্য জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কি হবে, এটার কিছু অংশ এবার আবার এয়ার মিডিয়ামে পৌঁছে যাবে। তাহলে এয়ার মিডিয়ামে কত অ্যাঙ্গেলে পৌঁছবে সেটা আমাদের জানতে হবে। So actually it is known as the light retraces its path. So retrace its path মানে কি, if it is retrace its path, that means এই যে ইনিশিয়াল কেসে ভাব যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কত, ডিফ্রাকশন কত ছিল 30, এই যে ফার্স্ট পার্টটায় অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন কত ছিল 30 ডিগ্রি। Now that is become equal to the angle of incidence in the second part. So they are matching each other. এই যে 30 degree, this 30 degree is actually remains same as this 30 degree. So if the angle or দুজনে কি আছে, they are both in the water, same liquid, inside the same liquid. So that case what happen, the light will retrace its path, but that means it will emerge out from water as the same angle which is in the previous case, the first case, the angle of incidence. Now you have to prove that this logic. কিভাবে আমরা prove করব? The proof is very simple. So in this, the second part, for the second part, what happened? I কত? If we denote it I1, I1 is now 30 degree, and we don't know the angle of refraction. ধরে নিলাম এটা আমি জানি না, we don't know the value of the angle of refraction R2. Now in this case what happened, the rays of light is traveling from water to air. So in this case what happened, sin I1 by sin R2 will be what? sin I1 by sin R2 কি হবে, ওটার লাইটটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, লাইটটা এখন লিকুইড থেকে এয়ারে যাচ্ছে। So it will be L mu A. Now put the value of I1 and I2. So sin I1 কত, I1 is 30 degree. So we put I1 as 30 degree. R2 এর ভ্যালু আমি জানি না, তাহলে R2 এর ভ্যালু বসাতে পারবো না, it remains sin R2. And what is L mu A? L mu A is actually the reverse of A mu L. A mu L মানে এয়ার থেকে লিকুইডের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, মানে লিকুইডের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার। আর এল মিউ এ মানে হচ্ছে লাইটটা লিকুইড থেকে এয়ারে যাচ্ছে, মানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ এয়ার উইথ রেসপেক্ট টু লিকুইড। সো ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি দ্য রিভার্স অফ এ মিউ এল। রিভার্স হয়ে যাওয়া মানে কি,
আমাদের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সে যা ভ্যালুটা আসছে সেটাও উল্টে যাবে। এটা হয়ে গেল রিভার্সের জন্য। তাহলে আমরা কি পেলাম? তাহলে এবার আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে sin r2 সমান কত হবে? sin r2 will become √2, কারণ √2টা এইদিকে আছে, এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে √2 into sin 30. Now sin 30 you know half, so √2 আর হাফ কেটে যাবে, so it will be 1 by √2, and 1 by √2 means sin এর 45 ডিগ্রি হয়। তো সেই জন্য sin এ যেহেতু এটা 45 ডিগ্রি হয়, তাহলে সেই কারণে r2 হয়ে যাবে 45 ডিগ্রি। So that's why r2 is 45 degree. The diagram, if the plane mirror becomes normal to the refracted ray, মানে এই যে refracted ray যেটা OP, that means now the mirror now the angle between the mirror and the ray is what? Angle between mirror and the refracted ray, and a refracted ray means OP is 90 degree. এটা বলে দিয়েছে normal means 90 degree. So if the angle between the mirror and the OP is 90 degree, then what? Then what will be the incident angle? Angle of incidence কত হবে এই পয়েন্টে? অ্যাঙ্গেল অফ এই পয়েন্টে 30 না 30 হতো যদি এটা শুয়ে থাকতো, এই যে না। প্লেন মিররটা এই যে যদি একদম বেসমেন্টে থাকতো তাহলে 30 ডিগ্রি যেটা হয়েছে, কিন্তু এইখানে বলছে যে if now the rays are making such a way, or the placing of mirror is such a way that it is making 90 degree with the refracted ray, then what happens? Hello? হ্যাঁ স্যার, তাহলে কি করবি? হ্যালো। তাহলে নরমালটা কোথায় যাবে? নরমালটা হয়ে যাবে কি, নরমাল মানে what is normal? Normals are such a line which is making 90 degree with the mirror surface at the point of incidence. মানে এটা যদি মিরর সারফেসটা হয়, এটা যদি পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স হয়, তাহলে তার সাথে 90 ডিগ্রি করে এই যে 90 ডিগ্রি করে যে লাইনটা এলো, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য নর্মাল। এইটা হচ্ছে নর্মাল, এটা নর্মাল। তাহলে এইখানে পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স কোথায়? পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স হচ্ছে এই জায়গাটা। তাহলে এর সাথে যদি আমি 90 ডিগ্রি করি, এই নর্মাল ইজ অলসো পিও, পিওটাই নর্মাল হয়ে যাবে, কারণ এর সাথে 90 ডিগ্রি, কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা তো বলেই দিয়েছে 90 ডিগ্রি। তাহলে PO is remain 90 degree. So that means angle of incidence in this case is 0 degree. Since the angle of incidence যদি 0 degree হয়, তাহলে কি হবে? Angle of reflection, মনে রাখতে হবে কিন্তু reflection অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কি করে 0 ডিগ্রি হতো? মানে যেখান থেকে এসছো ওইখানেই চলে গেল 0 ডিগ্রি? হ্যাঁ, তার মানে যে পথে এসেছিল, তবে বলতে হবে কিন্তু angle of reflection, not refraction. Angle of reflection is also 0 degree, কারণ আমরা জানি I is equal to R. রিফ্লেকশনে আই, রিফ্লেকশনের রুল। বলছি স্যার এখানে মানে যদি এটা নর্মাল, যদি যেরকম একটা নর্মাল, if you consider this is as a mirror, তো এটাকে আমরা ধরে নিলাম একটা মিরর সারফেস। So if this is a mirror surface and ray ধর একটা এলো, ray is incident like this way. হ্যাঁ, So what happened? তো তাহলে আমার নর্মাল ড্রপ করতে হবে। What is the point of incident? Point of incident means this is the point of incident. এই যে পয়েন্টে ইনসিডেন্ট রেটা মিররকে টাচ করবে, that is the point of incident. এইটা point of incident on the mirror surface. So now from this surface we have to draw a normal, মানে এরকম একটা 90 ডিগ্রি ড্রপ করলাম। So this is, since this angle is 90 degree, so this is known as the normal. This is normal. এইবার what is the angle of incidence? Angle of incidence টা কি? Angle of incidence টা হচ্ছে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, this is angle of incident I. তো এরপরে যেই I হয়ে গেল, তাহলে angle of incidence আর আমরা জানি angle of reflection সেম হয়, সেই জন্য এটা রিফ্লেকশন। তাহলে
ও এরকম করে একটা পাথে বেরিয়ে যাবে। তাহলে হ্যাঁ এই যে জায়গাটা হলো এটা অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন আর। হ্যাঁ এবার আমরা দ্বিতীয় কেসটা ড্র করি। দ্বিতীয় কেসটা কি? দ্বিতীয় কেসটা একই রকম, কিন্তু দ্বিতীয় কেসটায় আমরা করছি কি, যদি আমরা না এটা নেবো না, হালকাটা নিই। তো যদি আমরা এরকম যদি ভাবি যে এটা আবার একটা মিরর, এখানে আগে থেকে আমি নর্মালটা এবার ড্র করে নিচ্ছি। তাহলে নর্মালটা কি রকম আছে? ধর নর্মালটা হচ্ছে এরকম আছে, দিস ইজ নর্মাল, কালো লাইনটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে তাহলে পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্ট, দিস ইজ পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্ট। হুম ঠিক আছে, এইবার একটা রে এলো, রেটা ধর গ্রিন কালারের রে, তাহলে এই রেটা ধর এসে ঠিক একদম এই পয়েন্ট দিয়ে এলো, এইখান থেকে এসে টাচ করলো, হুম তাহলে হ্যাঁ কি হচ্ছে? নর্মাল দিয়েই আসলো। হ্যাঁ তাহলে এটা নাও 0 ডিগ্রি হলো, তাহলে লাগলো এইখানে অ্যাঙ্গেল তাহলে অফ ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেলটা হলো আর হ্যাঁ আইটাও জিরো, যেই আই জিরো পেয়ে গেলাম ব্যাপারটাও আরও জিরো। জিরো। তার মানে আর জিরো মানে কি, ও আবার রিট্রেস করে, এই যে আফটার হুম রিফ্লেকশন ও কি করবে, হ্যাঁ রিট্রেস করে বেরিয়ে যাবে, মানে কিন্তু অ্যারোর মুখটা শুধু চেঞ্জ হয়ে হ্যাঁ যাবে। ও তাহলে এইভাবে এটা হ্যাঁ ধরলাম, তাহলে ও এইভাবে বেরিয়ে গেল, তাহলে পিঙ্ক কালারটা হয়ে গেল হ্যাঁ রে অফ রিফ্লেকশন, রিফ্লেক্টেড রে। হুম তাহলে এটা আর জিরো হয়ে গেল। এইবার মিররটা কি সবসময় যে it remains horizontal, it may not necessary that the mirror is always remain horizontal. So mirror may be making certain angles. তো মিররটা কি করতে পারে? ধর মিররটাকে আমি একটু ট্যারা করে ড্র করলাম, মানে এরকম করে, if mirror is like that, হ্যাঁ so if this is the mirror surface, হুম তাহলে এই পুরো সারফেসটা ধরলাম আমরা একটা মিরর সারফেস, তাহলে কি হবে? দিস ইজ দ্য মিরর সারফেস। আর একটা লাইট ধরলাম, ডবল ভাবছি, একটা লাইট আসছে, এই লাইটটা ধরলাম এইভাবে এলো, হুম তাহলে লাইটটা কোন দিকে যাবে? আফটার রিফ্লেকশন। তাহলে কিভাবে যাবে এটা নিজে আগে ভাব, থিঙ্ক। এটা এমনি ভাবে যেতে পারে কারণ ইউ ডোন্ট নো হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, মানে মোটামুটি লাগছে হ্যাঁ 45 ডিগ্রি, এই হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলটা হ্যাঁ আমি হ্যাঁ জানি হ্যাঁ না কত ডিগ্রি, কারণ এইখানে এখন হ্যাঁ হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, হ্যাঁ আর তাহলে হ্যাঁ এই অ্যাঙ্গেলটাও এটার সাথে সমান হবে, দিস ইজ অলসো আই। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে এই কনসেপ্টটা আমায় ভাবতে হবে। তার মানে দেখ, লাইটটা এইভাবে এলো, কিন্তু ধর লাইটটা ধর ওইখানে এই পিঙ্ক কালারের মিররটা নেই, হুম think that হুম this pink color mirror is not there, and the হ্যাঁ ray is actually moving, রেটা মুভ করছে ওই একই রকম ভাবে, তাহলে মিরর ধর এটা এরকম করে দিলাম, ঠিক আছে, এইভাবে মুভ করছে। এইবার আমরা যদি ভাবি যে মিররটা যেটা আছে সেটা এরকম হরাইজন্টাল ছিল, মিররটা এরকম ছিল, তাহলে একই রে কিন্তু, হুম তাহলে এইবার হোয়াট উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ রিফ্লেক্টেড রে? তাহলে এইবার কি হবে? direction of the reflected ray হুম, এখান থেকে যদি আসে এমনি কিভাবে একটা যাবে হ্যাঁ, তার মানে এইখানে আমায় যেটা করতে হতো সেটা হচ্ছে আমায় একটা নর্মাল ড্রপ করে দিতে হতো, এইটা পয়েন্ট, হুম তাহলে এখানে নর্মাল হয়ে গেল, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা সমান, এটা ধরলাম হুম I1 আর এটা ধরলাম হুম I2। তাহলে নাও হ্যাঁ see that these two reflected ray, the incident ray remain the same incident ray, হ্যাঁ but if হ্যাঁ you rotate the mirror surface, the হুম reflected ray becomes different. এইখানে এটা হুম পারপেন্ডিকুলার যাচ্ছে, এটা হচ্ছে হরাইজন্টালের সাথে পারপেন্ডিকুলার, মানে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি, হুম এইটা আর এটা প্রায় সেম, তার মানে দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য রিফ্লেক্টেড রে ইন দ্য ফার্স্ট কেস, বাট হিয়ার ইট হুম উইল বি ডেভিয়েটেড মোর। সো হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেল। এইবার যদি আমি আবার একটা ভাবি যে মিরর সারফেসটা একটু আবার একটা টিল্টেড আছে,
মানে মিরর সারফেসটা ওই অন্যদিকে টিল্ট করে দিই। মিরর সারফেসটা ধর এরকম আছে, দিস ইজ দ্য মিরর সারফেস। আর রেটাও এসছে এই মিরর সারফেসের সাথে 90 ডিগ্রি করে। মানে কি রকম, রেটা যেটা ইনসিডেন্ট হয়েছে সেটা 90 ডিগ্রি করে। মানে এটার উপর 90 ডিগ্রি, তো ধর এই দিক দিয়ে আসছে রেটা, সবসময় যে উপর দিয়ে আসবে তার কোনো মানে নেই। রেটা এরকম ভাবে এলো, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য রিফ্লেক্টেড রে? নর্মালি তো এলো, তার মানে কি ইন দিস কেস, 0 ডিগ্রি হবে, হ্যাঁ, ট্রেস করেই চলে যাবে। তার মানে ও একে স্পর্শ করে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যাবে। So this green will be the case of, so it will actually retrace his path, because in this case this is very important. In this case the angle, since the angle of incidence is 0 degree, angle of reflection not refraction is also 0 degree. 0 ডিগ্রি। তাহলে এই যদি কনসেপ্ট আমি বোঝাতে পারি তোকে, তাহলে এই কনসেপ্টটাই এইখানে ইউজ হচ্ছে, শুধু ডায়াগ্রামটা একটু কমপ্লিকেটেড। in this case এই যে এই রেটাই আসছে, কিন্তু নাও the mirror surface is tilted so that the incident ray makes 0 degree, মানে incident angle is 0 degree because it is incident normally, মানে নর্মালটা যে লাইনে সেই লাইন ধরেই মানে আসছে। এটা যেরকম হয়েছে, মানে আপনার এক সেকেন্ড, মানে এটা আপনার এর জন্য আপনার এটা তো মানে এর হিসেবে এটা পারপেন্ডিকুলার আছে, তো এই যে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এর পারপেন্ডিকুলার আছে। হিসেবে এটা পারপেন্ডিকুলার। হ্যাঁ, তার মানে এটা পারপেন্ডিকুলার মিরর সারফেস, সো তার মানে কি ও যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে যাবে। ও এই আবার এই সবুজ লাইনটা দিয়েই চলে যাবে, দিয়ে তাহলে কোথায় পড়বে, তাহলে আবার এই পয়েন্টটায় পড়বে, এই ও পয়েন্টে পড়বে, আর ও পয়েন্টে পড়ে ও যখন বেরোবে তাহলে এই পথেই আবার ফিরে যাবে। তার মানে ও যে পথে এসছিল সেই পথটাই রিট্রেস করবে। তাহলে রিড্র দা ডায়াগ্রাম, তাহলে রিড্র, এখানে আমি ডবল অ্যারো দিয়ে বোঝালাম, এটা এলো, বা অন্য কালারের অ্যারো দিয়েও বোঝাতে পারছি। এইভাবে এলো, এসে এইখানে টাচ করলো, সিন্স I is 0, R is 0, it will touch the liquid air interface at point, and this case also it retraces its path. তো যদি জিজ্ঞেস করে what principle is used in this case, তাহলে এইখানে প্রিন্সিপালটা কি, প্রিন্সিপালটার নামটা কি হবে, তাহলে এই প্রিন্সিপালটার নাম হচ্ছে রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট। রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট। হ্যাঁ, তাহলে এইটাকে প্রিন্সিপালটাকে মনে রাখতে হবে, দিস ইজ নোন অ্যাজ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট। ওকে, তাহলে এই টা মনে রাখতে হবে। কিন্তু রিভার্সিবিলিটির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে প্রথম হচ্ছে কি 1 অ্যাংস্ট্রম মানে কত, তো 1 অ্যাংস্ট্রম তুই ঠিক বললি যে 1 অ্যাংস্ট্রম ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার -10 মিটার, 10 টু দি পাওয়ার -10 মিটার। আর ন্যানোমিটারেও থাকলে, ন্যানোমিটারে যদি এটাকে সামটাকে দিত, তাহলে ন্যানোমিটার হলে এই যে ওয়েভলেন্থটা ছিল, এই ওয়েভলেন্থটা হয়ে যেত ন্যানোমিটারে হলে 540, কারণ 1 ন্যানোমিটার মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -9 মিটার। So that's why it is becomes what 540 ন্যানোমিটার। যাই হোক, এখন এটা মোটামুটি ল্যামডা হয়ে যেত 540 ন্যানোমিটার। তো মনে রাখতে হবে 540 যে রেঞ্জটা আছে, এই রেঞ্জটা রিপ্রেজেন্ট করে ইয়েলো লাইটকে। যেমন ধর 600 মানে 700 এর কাছাকাছি হলে সেটা রেড লাইট করবে, 400 এর কাছাকাছি হলে সেটা হচ্ছে ভায়োলেট লাইট কে করবে। তো তাহলে আমাদের এই লাইটটা এয়ারের তে এলো, এসে এটা গ্লাস সারফেসে চলে গেল। তাহলে আমায় করতে হবে কি, যে আমাদের ফর্মুলাটা কি, এখানে নেসেসারি ফর্মুলাটা, ফর্মুলা ইজ অ্যাকচুয়ালি, যদি এ মিউ জি করি, তাহলে এটার প্রথম ফর্মুলা হচ্ছে এ মিউ জি, মানে এয়ার থেকেও গ্লাসে এসছে, তাহলে কি হবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে সি বাই
velocity বা speed of the light in that medium, যে তাহলে CEM এটা হচ্ছে প্রথম যে মিডিয়াম থেকে আসছে তাতে লাইটের স্পিডটা উপরে থাকবে সেই মিডিয়ামে। ইনসিডেন্ট মিডিয়াম, যে মিডিয়াম থেকে লাইট আসছে তার স্পিড উপরে থাকবে, আর যে মিডিয়ামে লাইটটা যাচ্ছে আফটার রিফ্রাকশন সেই মিডিয়ামের স্পিডটা নিচে থাকবে। তাহলে এইভাবে যদি আমি করি তাহলে আমার এমইউজি কত বলেছে 3/2, হ্যাঁ তাহলে 3/2 ইজ ইকুয়াল টু হবে, আমি জানি লাইটের স্পিড হচ্ছে 3 3 into into 10 10 to to the the power power 8, 8 meters. আর এটা এটা আমি জানি না সিএম, speed of the light in that medium. Now you see that 3 and 3 কেটে গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ so speed of light in the glass medium will change. It will become equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. হ্যালো Now, স্যার, আমি স্যার এখন টয়লেট গেছি। speed is equal to, we know speed is equal to frequency into wavelength. হ্যাঁ বাট হ্যাঁ এটা সবসময় মনে রাখতে হবে ফ্রিকোয়েন্সিটা সবসময় সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে, ফ্রিকোয়েন্সি সেই জন্য মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করবে না। ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন কনস্ট্যান্ট, ডু নট ডিপেন্ডস অন মিডিয়াম। ফ্রিকোয়েন্সি সবসময় এক থাকবে লাইটের ক্ষেত্রে, এটা মিডিয়াম টু মিডিয়াম চেঞ্জ করবে না। সিন্স দ্য ওয়েভলেন্থ চেঞ্জেস, দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রোডাক্ট অফ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ওয়েভলেন্থ উইচ ইজ স্পিড উইল অলসো চেঞ্জ। ওয়েভলেন্থের জন্য স্পিডটা চেঞ্জ করে, ফ্রিকোয়েন্সির জন্য নয়, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি সব মিডিয়ামে এক থাকবে লাইটের ক্ষেত্রে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি রিমেন কনস্ট্যান্ট, ডু নট ডিপেন্ডস অন মিডিয়াম, তাহলে সিএ মানে speed of light in air কি হয়ে যাবে frequency into wavelength of light in air, and cm হয়ে যাবে frequency into wavelength of light in that medium। তো আমরা যদি এই দুটোকে ডিভাইড করে দিই, দিস ইকুয়েশন কে ডিভাইড করি, তো cm কে দ্বিতীয়টাকে প্রথমটা দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম, তাহলে আমরা কি পাবো, আমরা পাবো f of lambda m by f of lambda a। ঠিক আছে, এইবার তাহলে এফ এফ কেটে গেল, এফ এফ যেই কেটে দিলি তাহলে ল্যামডা এমটা কি হলো, ল্যামডা এম সমান কি আসছে, ল্যামডা এম ইজ ইকুয়াল টু আসছে দেখ সিএম বাই সিএ ইন্টু কত আসছে, ল্যামডা এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে সিএমটা পেয়ে গেছি, সিএম এর এবার ভ্যালু বসিয়ে দিয়েও করতে পারি বা অন্যভাবে করা যেতে, সেটা পরে আসছি। তাহলে সিএম এর ভ্যালু কত, 2 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড, আর সি এর ভ্যালু কত, সি এর ভ্যালু তুই জানিস 3 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড, আর ল্যামডার ভ্যালুটা কত, ল্যামডা এ বলে দিয়েছিল 5400 অ্যাংস্ট্রম। তাহলে এবার দেখ, এবার ক্যান্সেল করার সময় আগে ইউনিট গুলো দেখবো কি কি ইউনিট কেটে যাচ্ছে। তো মিটার পার সেকেন্ড কেটে গেল, 10 to the power 8 10 to the power 8 কেটে গেল, আর 3 দিয়ে 5400 কে কাটলাম, তাহলে 1800, তাহলে 1800 into 2 তাহলে হয়ে গেল 3600, এটা হয়ে গেল 3600 অ্যাংস্ট্রম। তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে 3600 অ্যাংস্ট্রম। So 3600 is less than 3900 or so. So this ray is actually become the ultraviolet ray. So it will be in the range of UV, ultraviolet. So that means when a yellow light enters from air to a glass interface, inside the glass it becomes ultraviolet light. So that means during refraction the color of the light will also be changes। তাহলে এটা মনে রাখতে হবে। আর একটা ভাবে এটাকে সহজে করা যেত, যেহেতু সিএম আর সিপি, দেখ সিএম বাই সিএমটা কি, সিএ বাই সিএমটা হচ্ছে আমার এম ইউ জি। তাহলে এইখানে দেখ কি এসেছিল, এখানে এসেছিল সিএম বাই সিএ,
ঠিক আছে? তাহলে আমরা এইখান হ্যাঁ থেকে একটা নতুন ফর্মুলা তৈরি করতে পারি, এটা মনে রাখতে হবে, মাঝে মাঝে ইউজ করতে হতে পারে, যে ল্যামডা wavelength of light in any medium is equals to কি হবে, cm by ca কি হবে, উল্টে যাবে। তার মানে কি হ্যাঁ হয়ে যাবে 1 by mu of that medium if light is coming from air into lambda a। এই যে ল্যামডা এ আছে আর সিএম বাই সি এটা কি হলো, এটা উল্টে গেছে, সেই জন্য 1/μ করলাম। তাহলে এই হুম ফর্মুলাটা ইউজ করেও আমরা অনেক সময় সামস করতে পারি, তাহলে ডাইরেক্ট হতো, কিন্তু এটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি বড় করে করলাম। তো ল্যামডা এম ইজ ইকুয়াল টু 1/μ অফ দ্যাট মিডিয়াম ইফ দ্য লাইট, মনে রাখতে, ইফ দ্য লাইট ইজ কামিং ফ্রম এয়ার, দেন only 1/μ, আদারওয়াইজ ইউ রাইট মিউ ফার্স্ট মিনা, বা এটাকে এইভাবেও লিখতে পারতিস যে ল্যামডা এমটার আর একটা ফর্মুলা দিয়ে, যে ল্যামডা অফ এনি মিডিয়াম বা মিডিয়াম টু শুড বি ইকুয়ালস টু, এটা কি হবে, এটা হচ্ছে 1 বাই, তাকে আমরা এটা লিখতে পারি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ মিডিয়াম 1 বাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ মিডিয়াম 2, এটা 2 আছে, হ্যাঁ, ইন্টু ল্যামডা অফ মিডিয়াম 1। তাহলে দেখ হুম ফর্মুলাটা আরো সোজা হয়ে গেল মনে রাখার জন্য। ফর্মুলাটা কি হয়ে গেল, হুম ফর্মুলাটা হয়ে গেল, দেখ এইটা এর সাথে ক্রস মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, মিউ ইন্টু হ্যাঁ ল্যামডা, mu1 into lambda1 should be equals to mu2 into হ্যাঁ হ্যাঁ lambda2. That means mu into lambda, product of mu into lambda remains constant. তাহলে দিস ইজ আ শর্টকাট ফর্মুলা। যদি শর্টকাট ফর্মুলাটা কোনো সময় এটা ভুলে গেলাম যে কিভাবে ডিরাইভড হয়েছে, তাহলে মনে রাখতে হবে হুম mu into lambda refractive index into wavelength is always remain constant.